اور صاف نظر آتا ہے اس میں جو پرپوزلس آئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں لائی جائیں جو مسلمانوں کی پریکٹس میں ہیں پر روک لگائی جائے تاکہ مسلمان تکلیف محسوس کریں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں. اور نشانہ سیدھے سیدھے یہاں مسلم کمیونٹی نظر آتی ہے. یہ صاف نظر آ رہا ہے. پچھلے جتنی چیزیں ہوئی ہیں، بابری مسجد کا فیصلہ آیا، فیصلہ دینے والے چیف جسٹس جو تھے وہ بعد میں راجیہ سبھا کے ممبر بن گئے. مسئلہ صرف ایک مسجد دو مسجد کا نہیں ہے. کل مطلب کاشی کا چل رہا ہے، متھرا کا ہے، اور ایسے بہت سے مسئلے ہیں. تو ان سب میں ان فیصلوں سے لوگوں کو غلط راستہ ملے گا. اور ہماری حکومت نے انٹرم بجٹ کا سیشن چل رہا ہے اور جو بجٹ پیش کیا ہے، ظاہر ہے فائنل بجٹ تو نئی گورنمنٹ پیش کرے گی جب نیا الیکشن ہوگا. تو یہ انٹرم بجٹ جو پیش ہوا ہے اس پر جماعت اسلامی ہند نے اس کو باریکی سے دیکھا ہے. اس میں 2-3 باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ سیریس ہیں. ایجوکیشن پالیسی ہے، اس میں بھی یہ بات ریکمینڈ کی گئی ہے کہ ایجوکیشن پر کم سے کم 6% GDP وہ ہمارا بجٹ ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا گیا. اسی طرح سے ایک بہت پاپولر اسکیم جو عام لوگوں کے لیے ہیلتھ کی اسکیم پردھان منتری سواستھ سرکشا یوجنا کی تھی، اس کا بجٹ گھٹا دیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بجٹ میں 33% کی کمی کر دی گئی. مائنورٹیز کے لیے جو بجٹ رکھا جاتا ہے اس بجٹ میں بھی کمی آئی. بہت افسوسناک ہے کہ کئی اسکالرشپس، پری میٹرک اور مولانا آزاد اسکالرشپ فیلوشپ وغیرہ ان کو بند کر دیا گیا ہے. حالانکہ مدرسہ ایجوکیشن کے لیے کچھ بجٹ پہلے کے مقابلے میں بڑا ہے، یعنی 2 کروڑ کے مقابلے میں 5 کروڑ کیا گیا ہے. لیکن یہ 2 کروڑ پہلے 10 کروڑ کو گھٹا کر 2 کروڑ کیا گیا تھا، اس کے بعد 5 کروڑ ہوا ہے. دوسری بات جو ہم نے اپنے پریس نوٹ میں شامل کی ہے وہ ہمارا ایک براڈ کاسٹ بل ہے جس کا سمبند آپ سب لوگوں سے بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد سے موجودہ جو حکومت ہے وہ پریس کی فریڈم کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت ہی شرنک کرتی جا رہی ہے، اس کا دائرہ چھوٹی کرتی جا رہی ہے. اور گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ یا گورنمنٹ کی پالیسیز پر کرٹیسزم جو ہے اس کو یہ حکومت برداشت نہیں کر رہی ہے. اور دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر تو پہلے سے بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن اب یہ جو نیا براڈ کاسٹ بل لایا گیا ہے اور اس میں نیوز کی ڈیفینیشن کو جو بہت بڑا ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں انالیسس کو بھی اور ویوز کو بھی اور جو کنٹینٹ آپ ہم جنریٹ کرتے ہیں اور OTT جو پلیٹ فارمز پر جو ڈاکومنٹریز یا چھوٹی فلمز بنائی جاتی ہیں ان سب کو اس دائرے میں لے لیا گیا ہے. اور ایک قسم کی یہ سینسرشپ ہے جو اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے. اور اس پہ بہت پنشمنٹ بھی کافی رکھا گیا ہے کہ آپ اس پر پینلائز بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، کنٹینٹ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، آپ کا رجسٹریشن کینسل کیا جا سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ایک ڈیموکریسی کا ایک بہت مضبوط پلر ہے، اس کو دھیرے دھیرے اس کو کمزور کرنے کی کوشش میں یہ براڈ کاسٹ بل ایک اور بڑا قدم ہے. جو لوگ گورنمنٹ جن کو سمجھتی ہے کہ وہ ان کے خلاف رائے رکھتے ہیں یا گورنمنٹ پر کرٹیسزم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دبانے اور ایسے لوگوں کی آواز کو دبانے کی برابر کوشش ED کے ذریعے، CBI کے ذریعے، IT ریٹس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک نیا ایڈیشن آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، ہرش مندر صاحب جو بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کے رائٹس کے لیے آج سے نہیں برسوں سے کام کر رہے ہیں اور بیوروکریٹ رہے ہیں. ان کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا ڈالا گیا ہے اور ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ جو اس پہ ہم بہت سخت الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے ہماری حکومت کا کہ حکومت سے الگ رائے رکھنے والے یا حکومت کے باتوں پر کرٹیسزم کرنے والے
लोगों और इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि मस्जिद का तहखाने में कोई मंदिर हो और मस्जिद के बाला खाने ऊपर में कोई मस्जिद हो, ऐसा नहीं होता है। पड़ोस में तो हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, उनका काम यह है कि हम जब पहुंचे, जो मजलूम है, जिसको दुख है, तकलीफ है, तो वो उसके इंसाफ करें। जुडिशरी का और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उससे ऐसा लग रहा है कि जामा मस्जिद बनारस के हिस्से में कोर्ट का जो रवैया है, वो जो हम इंसाफ के तकाजे हैं, जो अदालत के तकाजे हैं, जो कानून के तकाजे हैं, वो उसको पूरा नहीं कर रहा। ये मसला सिर्फ वहीं का नहीं, असल में इस पूरे मसले को हम जब देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा कि मेहरौली के करीब में एक मस्जिद अकबर, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है और पेशी होने वाली, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस मस्जिद को जमींदोज कर दिया। ये सवाल हमें परेशान कर रहा है कि क्या कोर्ट हमेशा जो ताकत है या जिससे जो मेजॉरिटी है या जो जिसके ताल्लुक से प्रोपेगेंडा कर दिया जा रहा है, क्या इससे ही हमारी यहाँ की जुडिशरी मुतासिर हो जाएगी या वो इंसाफ की जो कदरें हैं उसको बाकी रखेगा? तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मसला सिर्फ एक मस्जिद दो मस्जिद का नहीं है। कल मतलब काशी का चल रहा है, मथुरा का है, और ऐसे बहुत से मसले आए। तो इन सब में इन फैसलों से लोगों को गलत रास्ता मिलेगा। वो उसूल ये है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये पार्लियामेंट ने पास किया है और उसमें ये बात है कि जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी मुकाम का है वही बाकी रहेगा। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू और उस व्यू के मुताबिक ही आगे बढ़ना। लेकिन ये कानून रहते हुए भी क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट इस कानून के खिलाफ फैसला कर सकती है? लेकिन फैसले हो रहे। तो इससे ये लग रहा है कि खुद अदालतें हमारे मुल्क के बनाए हुए कानून की पाबंदी नहीं कर रही हैं। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। और साफ नजर आता है उसमें जो प्रपोजल्स आए हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है कि ऐसी चीजें लाई जाएं जो मुसलमानों की प्रैक्टिस में है, उनको किसी तरह से ज़ेर बहस लाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए ताकि मुसलमान तकलीफ महसूस करें अपने मजहब पर अमल करने में। ये जो मेंटलिटी है, ये बहुत खतरनाक किस्म की मेंटलिटी है। ये बात, ये इंटेंशन साफ जाहिर है कि जो कुछ चीजें अभी हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका संबंध सीधा 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से है, ताकि माहौल को इमोशनल बनाकर, पोलराइज करके लोग जो है आम मुद्दों पर, जो आवाम के मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन पर बहस करने के बजाय इस तरह के इमोशनल और पोलराइज करने वाले मुद्दों के माध्यम से वो इलेक्शन में फायदा उठाना चाहते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं कि अदालतों का रवैया जिस तेजी के साथ पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि अदालतें आगे बढ़कर हुकूमत की जो पसंदीदा चीजें हैं उनको करने की कोशिश में लगी हैं और निशाना सीधे सीधे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी नजर आती है। ये साफ नजर आ रहा है। पिछले जितनी चीजें हुई हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, फैसला देने वाले चीफ जस्टिस जो थे वो बाद में राज्यसभा के मेंबर बन गए। यहाँ ज्ञान व्यापी में भी जिन साहब ने ये फैसला दिया, एक दिन पहले रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको भी कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। तो ये जो ट्रेंड, अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है, वो उस पर सवाल खड़ा हो रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना हम सब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। और अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं, तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे देश की कमजोरी है, हमारी अदलिया कमजोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। तो इसको ठीक करना भी हमारी सबकी, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को शहीद करने के जो कलीदी मुल्जिम के तौर पे जाने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी उस रथ यात्रा के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे थे, आज भारत सरकार ने ऐलान किया है
कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही। ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये हुकूमत क्या दस्तूर के मुताबिक काम कर रही है, कानून के मुताबिक काम कर रही है, डेमोक्रेसी के मुताबिक काम कर रही है, जमहूरी हुकूक के मुताबिक काम कर रही है, इंसान दोस्ती के मुताबिक काम कर रही है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में हुकूमत असल नहीं है, अवाम असल है। अवाम की ताकत से हुकूमतों को बदला जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, गैर मुस्लिम भाइयों में जो इंसाफ पसंद समझदार लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं।